Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bizning endi mana Recep ayları da başlandı. Biz tegi atnada Recep ayı turunda söylegen idik şulay bit. Elhamdülillah Allah Teala nasip etti. Şu aylarında da bizge көрерге. Recep aylarının birinci Cumğa kişilerini ötkerdik. Ragayip keçe buldu. Lakin indi ol keçe idi. Аны indi biz bugün ötkenden sonra indi aytабыз, kim demek Ragayip keçen bizning karşılığı almadı, unutып jiberdi. İhtibarsız buldu. Indi hazır bir yılsız ol kelmeyecek. Şoňa görä muhtaram kardeşler, Allah Teala şu kişilerimizde kılgan gıybetlerimizni, kılgan dagalarımızny kabullardan kıla görsin. Hem de indi kilesi mübarek içelerimizni Allah Teala karşı alırga nasipler eylese idi. Muhtaram kardeşler, indi bereketli mübarek içelerini karşı alırga tilesek, bizning anda mümkinçiligimiz bar. Elhamdülillah, her altına kiş, her cumğa kişi bizning için ol indi mübarek kiçe bolup sanala. Şoňa görä de muhtaram kardeşler, gıybetette ötken her bir günübüz, her bir keçibüz ol bizning için hayırlı, bereketli. Günahta ötken her bir günübüz, her bir keçibüz ol indi bizning için hayırsız bolup tura. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip gitesiz sözübüz bolar inşallah tövbe turunda. Tövbe turunda siz bitinigizde bilesiz. Şolay bit, tövbe eterge kirek. Lakin sanma tapqırga şin tövbe ettigiz. Şol sorawny özübizge birik ele şolay bit. Tövbe eterge kirek. Emma qaçan sanma tapqır tövbe ettik. Zaytir siz indi tövbe eterlik günahlarım yok ele menim dip. Andy kişiler de bar. Olay dip sanawçylar da bar. Tövbe eterlik men ele günah kılmadım dip. Muhtaram kardeşler, mene şunun turunda da inşallah cevap berip bitirbiz. Barmı bizning günahlar tövbe eterlik, yokmu? Hem gumuman nerse için tövbe eterge kirek? Şolay. Muhtaram kardeşler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: Bismillahirrahmanirrahim. Ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. İman kitiruvchiler bitinigizde Allah Teala'ga tövbe etigiz, belki siz qıtalarsız di. Allah Teala ayta. Muna munda qiziq sözler bar. Tubu ilallahi cemiyan. Allah Teala'ga tövbe etigiz bitinigizde iman kitiruvchiler. Munda sözünün içik dizilişi, cümlenin içik dizilişine ihtibar eterge kerek. Allah Teala bir vaqtda da sözlerini bulaygına koymuy. Başta mınsın, ondan soň mınsın edip. Şoňa görä Allah Teala aytyrga mümkin idi: "Ve tubu ilallahi eyyuhel mu'minun cemiyan." Aytyrga mümkin idi: "İman kitiruvchiler." Endi sözün tüzüge terjime etsek, Allah Teala'ga tövbe etigiz, iman kitiruvchiler bitinigiz dedi. Allah Teala aytdy: Allah Teala'ga tövbe etigiz bitinigizde iman kitiruvchiler. Ýagny bitinigizde diýen sözni Allah Teala başta goýdy bu ayetde. Ne için? Çünki bitin kişige tövbe eterge kerek. Şonuň üçin. Ýagny mümin müslüman kişisi tövbede bolarga tigiş. Bitiniside. Günahlylar gana tögül. Şolay bi. Bitiniside. Ne için bitiniside? Çünki bitinisi günahly. Her bir kişinin öz günahı var muhtaram kardeşler. Bilgen, bilmegen, aşık, yaşargen, şolay bi. Zor kiçkine her bir kişinin özünün bir günahı var. Günahny zorlugyn kişilerin qaragan wagtda kişiniki bilen çağıştırırga kerekmi? Bir wagtda da günahny kişiniki bilen çağıştırırga kerekmi? Mene sen aytasyň. Men tawuk yumurkasy gana urladym elimine. Kişiler vagonlary bilen urlylar. Mene mecliste şoý dip söyleşerler. Gel şolay. Biz zawoddan 2-3 detal alıp çykdyk hali. Kolhozdan 2-3 kapçıgay bir alıp qaytdyk hali. Vagonlary bilen urlylar. Bizning urlagandan bir nerse bulmuy ol diler. Günahny kişiniki bilen çağıştırırga yaramy muhtaram kardeşler. Kimdir ayta: "Mene bu kişige tirtdim gene sokdum gana" di. Eli kişi ötürüşler de bardy. Men ala işlemedim bit eli di. Kişiniki bilen çağıştıra şolay. Men zina kılganmyndyr indi, lakin bir wagtda da kişiniki işlemedim di. Ana işlewçiler de bar bit eli di.
Мен бит инде теләк белән эшләдем аны ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гөнаһны кешенеке белән чагыштырырга ярамый. Болай чагыштырсаң, күңелгә ялган иминлек өмете керә. Ягъни, мин начарлык эшләмәдем, мин начар түгел дигән ялган хис керә күңелебезгә. Бу иң начары. Чөнки шундый хис шайтанны харап итте. Шайтанга Аллаһы Тәгалә ник син болай эшләдең дигәч, ник сәҗдә кылмадың дигәч, ник минем әмремне тыңламадың дигәч, шайтан шулай ди, мин әллә нәрсә эшләмәдем ди. Мин әллә нәрсә эшләмәдем ди, шулай бит. Һәм бер караганда шайтанның гынахы хәзерге менә безнең күз белән карасак, ул гынахта түгел кебек инде, шулай бит. Аллаһы Тәгалә шайтанга бер тапкыр сәҗдә кыл диде, үзенә түгел әле ул, шулай бит. Адәмгә сәҗдә кыл диде. Шайтан сүзен тыңламады. Бүгенге көндә Аллаһы Тәгалә адәм баласына күпме әмер бирә. Көненә ничә тапкыр сәҗдә кылырга куша. Адәм баласы берсен дә тыңлап та карамый. Бер караганда алар белән чагыштырганда шайтанның гынахы әз кебек. Ләкин шайтан шушы ялган хискә бирелеп, минем гынахым зур түгел дигән ялган хискә бирелеп, үзен батырды. Адәм галәйһиссәлам да Аллаһ Тәгаләнең сүзен тыңламады. Ләкин ул үзен батырмады. Мин гынах кылмадым, шайтан баш имәде, мин бит әле бер әйберне генә алып ашадым дип акланмады Адәм галәйһиссәлам. Шайтан бит әле гомумән менә башта имәде. Ә мин алдым, ашадым, бетте, ярар. Берсәсе юк аның дип алай дип әйтмәде. Адәм галәйһиссәлам шундук тәүбәгә килде. Аңлап алгачтын ул. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кеше гынахны Аллаһы Тәгалә каршында карап аңларга тиеш аның гынах икәнен, кешенеке белән чагыштырып түгел. Ул үзен Аллаһы Тәгаләнең сүзен тыңлаудан чыктым дигәнне аңлагач, монда инде гынахның зурлыгы, кичкенәлеге калмый. Кайбер кеше шулай бит бүлергә ярата. Сөннәт түгел, тегеләй булай. Менә элек безнең бабайлар бик катгый иде, шулай бит. Бик катгый. Төркиядә дә шулай, менә, кстати, Төркиядә дә калган ул. Анда бөтен диннең вак-төякләрен тотырга тырышалар. Элек менә әле 90нчы елларда гына да мәчеткә түбәтәйсез кирип булмыйдыр. Шулай бабайлар күреп алса, түбәтәйсез мәчеткә кергәнеңне куып чыгаралар иде. Барсы 20 монда син мөселман кешесе түгел ди. Инде мөселман соң син ди. Бүген инде андый вак-төяк әйберләрен без алып ташладык, шулай бит инде. Бүген майкадан гына намаз укыйбыз, шортыдан гына. Ачо. Гаврят капланган бит. Ачо. Шулай бит. Дөресме? Дөрес. Җәй көне бриджлардан кирип басалар иде мәчеткә. Ачо. Берсендә килеп керде берәү майкадан, мондый теге. Бридждан, ачо, минем бит гаврят капланган ди. Бүген инде теге икеле анҗылы кебек, шулай бит, гранитны алабыз да мраморны, рассекаем всё лишнее. Остается идеал, шулай бит инде безнең. Ислам динен алдык та, всё лишнее отсекли. Бөтен вак-төяк сөннәтләрне, нәфилләрне, ниләрне калды, төп нигезе шулай бит. Тавхид калды безнең, Аллаһка шөкер, бер Аллаһка ышану. 5 вакыт намаз калды. Вакытында булмаса да, фаразлары гына булса да, шулай бит, тәсбихсез гына булса да, зикрсез гына булса да, дугасыз гына булса да, намазларыбыз калды. Самый главный шул бит инде. Менә бу безнең Аллаһы Тәгалә каршында торуыбызны онытканны күрсәтә. Ягъни, син хәзер чагыштырып карый башладың. Бу кичкенә, бу зур. Ә кем алдында эшлисең син аны? Аңа игътибар итмей башладың син. Кичкенә гынахта, ул бит кичкенә гынах. Берәү әйтә, менә кешеләргә әйтәсең, тәмәке тартма дисең. Нәрсә ди? Мәкрух кына булды.
Ул бит макрух кына ул. А это же всего лишь макрух ты. Ничек инде всего лишь макрух. Андый сүз бармы? Всего лишь макрух. Менә мөхтәрәм кардәшләр, машинаның автомат коробкасы бар. Беләсез инде шулай бит автомат коробкасы. Машинаның автомат коробкадан майны алыштырмасаң, анда җыри башлый вак кына металл кисәкләре. Коробка эчендә май белән бергә. Әгәр син аны болай ачып карасаң, майны күренми дә ул. Шулай бит. Күренмәгәч син аны нәрсәгә алыштырырга соң инде ул майны? Ул бит бер нәрсәгә дә комачауламый ул. Но ул кисәкчекләр җыри абразив кебек ашап бетерәләр төп детальләрне. Аннан соң коробка туктап кала. Гел вак әйбердән башлана. Зур әйбердән түгел, вак әйбердән башлана, бөтен ватылган әйберләрдә. Бер киченә генә әйберне эшләмәдең, аннан соң зур детальләр ватыла башлый. Элементарно бер вакытында эшләп кенә алсаң, шуның белән шул. Бер трубкасын алыштырсаң, бер тишеген тартып җибәрсәң, шулай бит. Андый проблемалар булмый. Диндә дә шулай мөхтәрәм кардәшләр, макрух кына дигән әйбер юк. Аллаһы Тәгалә каршында ул изгенә дә яратмаган бер әйберне эшләсәң, демәк син аның алдында моны эшләдең дигән сүз. Шуңа күрә дә мөэмин мөселманнарга Аллаһы Тәгалә әйтә, бөтенегез тәүбәгә килегез ди. Гынахларыгызны үзара чагыштырып карап түгел, ә сез эшләгән эшләрегезгә игътибар итегез. Нәрсә эшлисез сез шулай бит? Бәлки шушы макрухны сез җиңел генә эшләгәнсездер. Бәлки калдыргансыздыр инде бер сөннәтне җиңел генә, сөннәт кенә ул фарыз түгел бит ул. Сөннәт кенә дип калдырып булмый аны, шулай бит. Шулай җиңел генә калдырдың икән, демәк синең иманыңда инде нәрсәдер бар, синең зәгыйфлек бар. Аллаһ Тәгалә каршында, демәк, син басып тормыйсың. Кешеләр белән үзеңне чагыштырып карыйсың. Алар белән чагыштырганда мин начар түгел бит әле дисең. Намаз укымаучы кеше алдында намаз укучы гел яхшырак булып күренә. Фарызын гына укыса да, берсен генә укыса да намазны. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында бу фасик. Намазын кылдырган кеше булып санала. Гынахлы кеше булып санала. Бүгенге көндә ислам диненең терминнары безгә кирәк бер-беребезгә бәя бирер өчен. Ул аның өчен кирәк түгел. Ислам диненең терминнары үзебезгә бәя бирер өчен кирәк, кешегә бәя бирер өчен түгел. Менә монда хәзер мәчеттә утырасың да, мәсәлән, имам әйтә, сезгә шулай дип тәк, мосының киеме дөрес түгел, мосының түбәтә юк, мосының сакалы кыска, сантиметр белән үлчәп йөри шулай. Ул ислам диненең терминнары аның өчен кирәк түгел ул. Кешенекен үлчәр өчен. Ә менә син ишеттең сакалның озынлыгын, инде кизгегә барып үзеңнекен карыйсың, минеке җитә микән дип. Шуның өчен кирәк ул. Кешенекен үлчәр түгел, үлчәр өчен түгел. Әгәр сиңа имам сөйләде икән, тәһарәттән соң, истинҗа кылганнан соң, таммаска тиеш дип шулай бит. Кеше трусигына керергә кирәкми, үзеңнекен карарга кирәк. Таммый микән дип. Бүген мөселманнар шулай итәләр, кешенекенә карап йөриләр. Менә шуның өчен дә шулай да үзебезнекен карасак, үзебезнең гынахларга игътибар итсәк, тәүбә итерлек әйбер табыла, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, инналлаһа юхиббут-тәввабина ва юхиббул-мутатаххирин. Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчеләрне һәм чистарынучыларны яратады. Тәүбә иткән кеше бу, мөхтәрәм кардәшләр, гынах кылган, зур гынахлы дигән сүз түгел. Тәүбә иткән кеше гынахын аңлап чистарган дигән сүз. Ә менә тәүбә итмәгән кеше ул гынахсыз дигән сүз түгел, ул гынахын аңламаган кеше. Шуны аңларга кирәк. Айырмасы бар, мөхтәрәм кардәшләр. Кем тәүбә итми, ул гынахсыз дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нәрсә ди? Иннаху ла югану ала qalbi ва инни ла астагфируллаһа фил яуми 100 марра. Аллаһ минем ди, йөрәгем ди каплана ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм шуңа күрә мин көненә 100 тапкыр астагфирулла дип әйтәм ди. Пәйгамбәр әйтә, йөрәгем каплана ди.
Һәм шуңа күрә көненә 100 тапкыр астагфирулла дип әйтәм ди. Нәрсә белән каплана аның йөрәге? Гынах беләнме? Гынах белән түгел. Вак сөннәтләрне кай вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям калдыра торган булган. Яки мәшгуль булып эш белән, шулай бит, яки башка сәбәпләр белән, һәм шуның аркасында сөннәтләрне калдырган. Ул истигъфар кылган. Ул пәйгамбәрләр гынах кылмыйлар. Ул гынах кылмаган. Зурында, кичкенәсен дә шулай бит. Хата җибәргәннәр, ләкин алар гынах кылмый. Шулай булгач, аларга нәрсәгә истигъфар кылырга? Аллаһы Тәгалә пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва сәллямга әйтә: "Сиңа ди, бүгенге гынахларың да кичерелде ди, киләчәкләре дә кичерелде ди." Нәрсәгә истигъфар кылган пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва сәллям? Менә шушы Аллаһы Тәгалә каршында тиешле итеп үти алмаган өчен динне. Шуның өчен һич югында кешедә үкенү хисе булырга тиеш шулай. Намазым сыйфатлы түгел. Бүген зикерне әзрәк әйттем. Бүген тәһаҗҗүдкә тора алмадым. Менә шулар өчен истигъфар кылган пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Без уйлыйбыз, истигъфар кылырга, тәүбә итәргә сәбәп юк дип. Пәйгамбәрләрнең сәбәбе булгач, мөхтәрәм кардәшләр, безнең дә сәбәп була. Һәм тәүбә итсәң, димәк син буларны таныйсың дигән сүз. Димәк син төзәлгәнсең дигән сүз. Һәм Аллаһы Тәгалә сине ярата. Ярата, хатасын аңлап, чистарган кешеләрне ярата Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә. Ни өчен? Моны хәзер сөйлим, чөнки әйткәнемчә, Рамазан ае алдыннан чистарынып керергә мөмкинчелек бар. Тәүбә итеп чистарынып керергә. Аңлап гынахларыбызны, аңлап гыйбадәтләребезне. Иншааллаһ, рус телендә сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о покаянии. Покаяние по-арабски будет тауба. По-татарски как будет? Тоже тауба. Татарское слово похоже, да? И по-узбекски, наверное, будет тауба, да? Даже по-таджикски, наверное, будет тауба. Есть таджики здесь? Фарси есть? Должны быть. А Рафаэль Абы? Внизу они, да? Это слово, оно... Вообще религиозные термины, вот эти мусульманские народы, которые не арабы, когда приняли ислам, они старались не переводить. Потому что это выражает наибольший приближенный смысл. Когда вот начинаешь переводить все, как-то на русском, когда вагас рассказываешь, не проповедь, да? Вагас рассказываешь на русском. Когда начинаешь говорить, переводить все там, когда проповедуешь на русском языке про Бога Единственного Всевышнего и так далее, как будто в церкви получается, да? Господь Всевышний там туда-сюда и так далее. Поэтому некоторые вещи используешь так, как есть на арабском языке. Таубе, например, да, покаяние там. Или же как вот вагас, например, да, и так далее. Таубе – это не какое-то действие, понимаете? Много раз я уже говорил про это. Таубе – это не действие. Таубе – это состояние сердца. Поэтому увидеть таубе невозможно. Таубе видит только Аллах Тааля. Покаялся человек или не покаялся, это видит только Аллах Тааля. Грех, когда ты совершаешь, видят все. Многие могут фотографировать даже, многие могут показывать даже другим людям. А вот как ты таубе совершил, видят не все. Это великая мудрость Аллаха. Потому что человек, согрешивший как-то один раз, например, может на себя взять позор на всю жизнь. Люди могут этого не забыть никогда. А покаявшись, никто не увидит чистоту его покаяния. Поэтому есть такой афоризм. Если вы увидели человека, согрешившего, не ругайте его, не спешите его ругать.
возможно, он уже покаялся, а вы об этом не знаете. То есть вы будете ругать покаявшегося человека, чистого человека. Вы до сих пор говорите о нем плохие слова, а он уже покаялся. Он уже перед Аллахом чист. Почему? Потому что пророк сказал: «Ат-таибу мина занби каман ла занба лаху». Кто покаялся, тот как будто вообще очистился от грехов. Как будто и не совершал этих грехов. Соответственно, вы будете потом про безгрешного человека говорить плохие вещи. Гайбат, клевета и так далее. Тауба – это состояние сердца, когда ты перед Аллахом сожалеешь, скорбишь о содеянном или о несовершенном. Например, что касается содеянного – это грехи, что касается несодеянного, несовершенное – это какие-то обязательства, которые ты должен был сделать, но не сделал. И ты об этом сожалеешь. Вот это тауба. Сожаление можно увидеть? Нет. Сожаление терзает человека изнутри. А теперь вот это сожаление, чувство скорби, печали от содеянного, это можно вызвать по щелчку? Вот так вот. Нельзя. Чувства, они подчас нам не подвластны. Иногда мы сами даже не знаем, на что мы способны. Вот видишь, иногда человек, например. У нас в медресе был один парень. Он говорит: я не верю в любовь. Он говорит: любви нет там, туда-сюда. Ну, через год смотрю, шоколадки носит уже. Одной прекрасной миледи. Я говорю: как же это? Ну, что? Нет же любви. Зачем? А все, пропал человек, правильно. Он сам не знал, что способен на любовь. Оказывается, есть любовь. То есть чувства, они иногда неконтролируемы, нам не подчиняются. Человек даже может не знать, что он, например, агрессивен, пока не попадет в такую ситуацию. Он может не знать об этом. Поэтому нельзя это вызвать вот так вот по щелчку. Или те люди, которые говорят: сейчас я согрешу, потом покаюсь. Как это можно сделать? Как это можно потом покаяться? Как это можно сожалеть? Это же не мимика, вот это вот, когда ты корчишь из себя, плачешь, это же не мимика сожаления, это же сердце. А внутри тебя плохо? Ты действительно сожалеешь? Вот когда ты остаешься один, например. Тебе стыдно перед Аллахом? Ты можешь наслаждаться жизнью, прелестями этого мира? Когда сожалеешь? Нет, не можешь. Ты постоянно думаешь об этом. Это постоянно тебя гложет. Кто-то скажет, что это депрессия. Нет, это немножко другое. Это чувство действительно сожаления. И вот сподвижники сахабы, рады Аллаху ганхум, даже когда им был обещан рай, 10 сподвижников, они все внутри жили с этими чувствами. Простит ли их Аллах? Они себя чувствовали лицемерами. Как сами говорили, да? Они говорили: когда, как мы сидим с пророком, саллаллаху саллям, то есть для нас нет никого и ничего, кроме Аллаха и посланника Аллаха. А когда, говорит, выходим, сразу же дунья нас охватывает. Они из-за этого думали, что они лицемеры, переживали, а им был обещан рай. И они из-за этого переживали. То есть они не могли оставаться в покое даже после того, как им был обещан рай. Умар, рады Аллаху анху, да, когда ему был обещан рай, он приходил к Хузайфа, рады Аллаху анху, и говорил: нет ли в списке лицемеров меня? Хузайфа говорит, рады Аллаху анху: ну ты же, говорит, обещан рай. Ты что? Он говорит: я, говорит, боюсь, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из жалости просто мне это сказал. Они сами не верили, что они достойны рая. А сегодня девиз мусульманина какой? Кто, если не мы? Сегодняшний девиз мусульманина – это кто, если не мы? Как ВДВшники, да. Если не мы в раю будем, тогда кто? Вообще вот это, что ли, сосед? Или вот это, что ли? Или вот этот? Кто, если не мы даже, а кто, если не я? Даже больше всего.
А раньше они говорили кто угодно, кто только не мы. Когда один из ученых рассказывал про человека, который это великий ученый, Табирин, если не ошибаюсь, когда он рассказывал про последнего человека, который выйдет из ада, весь как черный, как уголь, это самый ничтожный человек. Из хороших людей, которые войдут в рай, это самый ничтожный. Он выйдет, потом Аллах Та'аля его в рай отправит, там история, да, вы это слышали. И вот этот ученый говорит, как бы я, говорит, хотел быть вот этим человеком. Ученики говорят, ты что, говорит, неужели ты хочешь быть как этот грешник, который там столько лет побывал в аду, туда-сюда, там, да? Этот ученый говорит, голубцы, говорит, ему гарантирован рай, а мне, говорит, нет. То есть этому человеку, хоть он и побывал в аду, гарантирован рай, а мне, говорит, нет, я, может быть, вечно останусь в аду. Вот так они о себе думали. Когда они говорили о людях, которые вошли в рай, они думали, это не мы. Когда говорили про людей, которые в аду, говорили, это вот наши качества, это, скорее всего, вот это и есть мы. Дорогие друзья, к этому приходишь со временем. Не всегда вот это чувство бывает внутри. Иногда, читая про плохих людей, ты всегда представляешь себе друзей, знакомых, родственников, туда-сюда. Бывают такие чувства. Ты должен представить именно себя. Потому что это для тебя, вот это все. Это не для того, чтобы ты для кого-то применял эти аяты или хадисы. Это для того, чтобы в первую очередь ты на себе это применял. Дорогие друзья, грехи очень опасны в том плане, что могут человека вывести из религии. Пророк ﷺ сказал, «Ля язни зани хайна язни ва хуа му'мин». Зина, прелюбодей, не прелюбодейничает, пока, если у него есть вера в сердце. То есть, когда прелюбодей занимается этим делом, он уже не мусульманин, он уже не верующий. В другом хадисе говорится, что пока прелюбодей прелюбодейничает, вера выходит. Когда он заканчивает, вера обратно возвращается. Имам Газали объясняет это так. Вера, говорит, его не покидает, но его покидает осознание греха. То есть в Аллаха-то он верит. Но вот то, что этот грех губителен, и то, что этот грех его перед Аллахом унижает, он теряет это чувство. Вот про это говорится в хадисах. То есть иногда человек грешит, но он знает, что это грех. Но чувство безопасности приходит к нему. Он думает, что ничего не будет. А потом только начинает осознавать, если позже осознает, что это губителен, это таубе. Если и позже не осознает, тогда тут таубе уже сожаление не приходит. И, соответственно, прощение за этот грех тоже не приходит. Мы за свою жизнь, дорогие друзья, совершали ошибки, совершали грехи, совершаем сейчас. Много совершаем. Но это не проблема. Точнее, это проблема, если ты совершаешь. Но не такая проблема, чем у тех, кто не кается, кто не просит прощения, кто не исправляется. Потому что Аллах Та'аля прощает до тех пор, пока ты каешься. Там не сказано 2, 3, 4 раза. Хотя в одном хадисе про алкоголь сказано 4 раза. 4 раза Аллах Та'аля прощает, дальше нет. Про алкоголь. То есть человек, говорит, начинает пить, потом бросает, Аллах прощает. Начинает пить, бросает, Аллах прощает. Тут уже, говорит, когда 4 раза уже простил, потом, говорит, прощения не будет. Но это не потому, что прощения не будет, а потому, что этот человек уже не кается. То есть сожаление уже перестает приходить в сердце. Также Пророк ﷺ говорит, после 60 у человека нет оправдания для греха, то есть Аллах его не прощает. Когда я этот хадис рассказал, одна женщина говорит,
А почему, говорит, вы людям после 60 там запретили вход в рай? Что, они не могут покаяться, что ли? Мне одна женщина говорит. Вы что, говорит, говорите такое? Аллах, говорит, всех прощает. Дело не в том, здесь прощает или не прощает. Аллах готов прощать всегда. Но вот после 60, когда человек грешит, сможет ли он потом покаяться, сожалеть об этом? Если он грешит, осознавая, сейчас мы говорим только о верующих людях. Если он грешит, осознавая, что скоро умрет уже, что ему 60 лет, морщины, старость уже, все, а он все еще грешит, то сможет ли он покаяться, если в таком состоянии грешит? Это большой вопрос. Поэтому тауба, покаяние, дорогие друзья, это состояние сердца. Грех – это, как, понимаете, как яд для пищи. Когда в пище немного яда, эту пищу еще можно употребить. Все зависит еще от особенности яда. Какой это яд? Если по чуть-чуть пищу яд класть, например, то это тебя не убьет. Но если по чуть-чуть класть постоянно, то через некоторое время пища полностью станет ядовитой. Поэтому, когда человек грешит мало-мало-мало, с одной стороны, это не видно, даже вкуса не чувствуешь. То есть в жизни даже не ощущаешь. Но когда их много, ты можешь уже сразу отравиться. Уже много собралось. Накапливается. Вот поэтому, дорогие друзья, даже маленькие грехи нуждаются в сожалениях, в прощении. Также Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Калля баль рана аля кулубихим ма кану яксибун». Их сердца укутало то, что они делали. То есть, когда человек что-то совершает грех, сердце покрывается ржавчиной, чернотой от того, что человек совершает. И, соответственно, когда сердце покрывается, он даже не чувствует, что он грешит, этот человек. Человек может потихоньку закрывать свое сердце, а когда он станет перед большим грехом, он сразу же его совершит и даже не почувствует. Это метод шайтана. То есть надо потихоньку очернять сердце, чтобы когда придет время подкинуть большой грех, и человек уже не различит грех, не грех и не почувствует этого. Поэтому сердце постоянно нужно очищать. Постоянно. Вы знакомы, немножко, чтобы вы проснулись, с танковой техникой Т-80? Не знаете? Танк есть у нас такой Т-80. У него стоит вертолетный двигатель. Турбины там. И когда его заводишь, он много воздуха всасывает. В отличие от простого дизельного двигателя, много воздуха всасывает. И поэтому там стоят очень мощные фильтры, чтобы с воздухом туда не попала пыль и так далее. А пыль – это губительно для турбин. И там стоит система очищения, продувки. Ты нажимаешь кнопку, и эти фильтры продувает воздухом обратно, выдувает. Если этого не сделать, то в один прекрасный момент танк просто не заведется. Или двигатель все сразу сломается. Вот сердце то же самое, как кузница. Надо продувать сердце постоянно. Там накапливается ржавчина. Надо продувать. Если ты не продуешь вовремя, не очищаешь, не смываешь вот эту ржавчину, накопившуюся каждый день туда что-то капает, тогда уже в один прекрасный момент ты не отличишь добро от зла. Твое сердце не отличит. Глаза, уши, все будут понимать, разум, но сердце не отличит. И вкуса намаза ты не почувствуешь. Вкус Корана потеряешь. Вкус имана потеряешь. Удовольствие перестаешь получать. Именно из-за этой ржавчины. Поэтому, дорогие друзья, надо быть очень осторожными, естественно, в грехах, но Аллах Тааля всегда для нас приготовил выход из этой ситуации. Это покаяние, это тауба. Подумав о своих грехах, покаявшись, попросите у Аллаха Тааля прощения
И если мы будем просить прощения у Аллаха, каяться в том, что мы совершили или не совершили, то Аллах Тааля откроет двери милости, двери сладости этой веры, этой религии. То есть ты начинаешь получать удовольствие. Ты скажешь: эх, лишь бы этот мой джумга намаз длился вечно, потом скажешь. Не как сейчас. Тут болит, устал, жарко, на работу надо, там, туда-сюда, да? А потом ты будешь говорить: пропади оно все пропадом, пусть это длится вечно. Пусть Хазрат вечно говорит нам аяты, хадисы, потому что нет ничего прекраснее, чем слушать слова Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.